Welcome to our channel. Today we will learn 9th standard science unit 7 heat. இந்த லெசன்ல இருக்கக்கூடிய book back answer ஃபுல்லாவே நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. Choose the correct answer. First one, calorie is the unit of answer heat. நமக்கு 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஆன்சர் வந்து என்னது? Heat. ஓகேவா? செகண்ட் ஒன் பாருங்க. The SI unit of temperature is Kelvin. Next, third one, two cylindrical rods of same length have the area of cross section in the ratio 2:1. If both the rods are made up of same material, which of them conduct heat faster? Answer option C, rod 1. Fourth one, in which mode of transfer of heat molecules pass on heat energy to neighboring molecules without actually moving from their positions? Answer option B, conduction. Fifth one, a device in which the loss of heat due to conduction, convection and radiation is minimized is. Answer option D, thermos flask. Fill in the blanks. Second Roman, fill in the blanks. First one பாருங்க. The fastest mode of heat transfer is answer radiation. Second one, during daytime air blows from dash to dash. Answer sheet to land. Third one, liquids and gases are generally bad conductors of heat. Fourth one, the fixed temperature at which matter changes state from solid to liquid is called. Answer melting point. Next, assertion and reason type questions. Mark the correct choices னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4 சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அசர்ஷன் பார்க்கலாம். அசர்ஷன் ரீசன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. This one first one answer. Second one assertion பாருங்க. assertion reason நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி என்ன இருக்குது அப்படின்னா, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Next, third one, இங்கே அசர்ஷன் ரீசன் பாருங்கள். இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி வரும். ஆப்ஷன் சி என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இஃப் அசர்ஷன் இஸ் ட்ரூ பட் ரீசன் இஸ் ஃபால்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி ஃபோர்த் ரோமனில். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா டிஃபைன் கண்டக்ஷன். ஆன்சர் சி த பேஜ் நம்பர் 81. புக் பேஜ் நம்பர் 81. ஆன்சர் 4 லைன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். The process of transfer of heat in solids from a region of higher temperature to a region of lower temperature without the actual movement of molecules is called conduction. This one first one answer. Second question, ice is kept in a double walled container. Why? Answer பார்க்கலாமா? இங்கே இருக்கு பாருங்க ஆன்சர். An ice box is made of double wall and the space between the walls is filled with some non-conducting materials to provide heat insulation so that the loss of heat can be minimized. Hence, ice is kept in a double walled container. Third question, how does the water kept in an earthen pot remain cool? Answer, an earthen pot consists of small pores from which the water inside the pot constantly seeps out and gets evaporated due to the presence of high temperatures around it. The evaporation process requires heat which is occurred from the surface of the pot, hence making the water and the pot cooler. This one third one answer. Fourth question, differentiate convection and radiation. Answer பார்க்கலாமா? இப்போ டேப்லர் காலம் போட்டுக்குங்க. convection radiation. First point, convection பாருங்க. Flow of heat through a fluid from places of higher temperature to places of lower temperature by movement of the fluid itself. Radiation, flow of heat from one place to another by means of electromagnetic waves. Second point, convection needs matter to be present. Radiation can occur even in vacuum. Third point, convection seen in daily life, hot air balloons, breeze, wind, chimney. Radiation in daily life, white or light colored cloths, highly polished surface of air plant helps to reflect most of the heat radiation from the sun. ஓகேவா? அந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் போட்டுட்டு நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 5th one, why do people prefer wearing white clothes during summer?
Turn the page number 83. Turn the book page number என்ன வரும் 83ல ஆன்சர் இருக்கு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க 5th கொஸ்டினோட ஆன்சர் இங்கே இருக்கு. White or light colored cloths are good reflectors of heat that keep us cool during summer. This one 5th one answer. Next 6th question பாருங்க. What is specific heat capacity? Answer book page number 85ல இருக்கு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க book page number 85ல specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of the substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. This one 6th one answer. Okay வா page number 85ல இருக்கு. அடுத்து பாருங்க 7th one define thermal capacity. Answer book page number 85ல இருக்கு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்க 7th one answer heat capacity or thermal capacity is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. This one 7th one answer. Next 8th one define specific latent heat capacity. Answer book page number 87ல இருக்கு பார்க்கலாம். இங்கே இருக்கு பாருங்க 8th one answer specific latent heat is the amount of heat energy absorbed or liberated by unit mass of a substance during change of state without causing any change in temperature. The SI unit of specific latent heat வந்து latent heat is joule per kg. ஓகேவா இது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம் 8th one answer. நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆன்சர் இன் டீட்டெயிலில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப். ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 82 and 83ல இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப்னு இருக்கா இல்லையா டாபிக் இருக்கா இல்லையா இதுலேருந்து அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ்ன்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே ஏர் மாலிகூல்ஸ்லேருந்து ரைசஸ் வரலாம். ஓகேவா அந்த ஃபஸ்ட்டு 5 லைன்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீசஸ்னு டாபிக் போட்டுட்டு இங்கே இருக்க பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக டியூரிங் டே டைம்லேருந்து இட் இஸ் கால்ட் லேண்ட் ப்ரீஸ் இது வரலாம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் வின்ஸ்ன்னு டாபிக் போட்டுட்டு இந்த 6 லைன்ஸு இந்த 6 லைன்ஸு காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஏர் ஃப்ளோஸ்லேருந்து இங்கே திஸ் காசஸ் விண்ட் ப்ளோ வரலாம். ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சிம்னிஸ் ஒரு 3 லைன்ஸ் இருக்குது இது வரலும் ரைட் பண்ணிக்க. அட்மாஸ்பியர் வரலும். ஓகேவா திஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் வாட்டர் எக்ஸ்பிளைன். ஒரு ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 86ல் இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இருக்குல்ல இதில் ஃபஸ்ட்டு 3 லைன்ஸ் காப்பி த ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த 3 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே கண்டினியூவாக ஃபுல்லாகவே காப்பி பண்ணிக்கணும். ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே மேட்டர் ஸ்டேட் இன் மேட்டர் இது வரலும் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நம்ம ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மெல்ட்டிங் அப்படின்னு போட்டுட்டு மெல்ட்டிங் ஃப்ரீசிங்னு காப்பி பண்ணிக்கிங்க. ஓகேவா மெல்ட்டிங் ஃப்ரீசிங் 2 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இங்கே 3 லைன்ஸ் இருக்குது ப்ராசஸில் வந்து ஃப்ரீசிங் வரணும். ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாயிலிங் கண்டென்சேஷன் டாபிக் போட்டுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு 3 லைன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ்லேருந்து இங்கே வந்து இந்த பாயிலிங் ஆர் வெப்ரேஷன் இது வரணும். ஓகேவா பாயிலிங் கண்டென்சேஷன் கீழே இந்த டாபிக் போட்டுட்டு இந்த 3 லைன்ஸும் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் இங்கே 3 லைன்ஸ் இருக்குல்ல இது த ப்ராசஸ்லேருந்து கண்டென்சேஷன் இந்த 3 லைன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு சப்ளிமேஷன் டாபிக் போட்டு இங்கே 2 லைன்ஸ் மட்டும் ரைட் பண்ணிக்க இந்த ப்ராசஸ்லேருந்து சப்ளிமேஷன். ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சர் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கணும். வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். ஓகேவா இது அப்படியே நீங்கள் ஹீட் டெம்பரேச்சர் போட்டு இதை அப்படியே ட்ரா பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் ஒன் செகண்ட் டீட்டெயிலோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் டீட்டெயில் பாருங்கள் ஹவு கேன் யூ எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ் வாட்டர் ஈஸ் ஏ பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஹீட் வாட்டர் ஈஸிலி வைல் குக்கிங் கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டு இந்த ஸ்டாண்டு வந்து அயன் ஸ்டாண்டு வந்து ட்ரா பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல புன்சன் பர்னர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இந்த இடத்துல கேஸ். ஓகேவா இது அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பேராக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஸ்டாண்டும் புன்சன் பர்னர் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இங்கிட்ட ஐஸ் ரேப்டு இதை இன் ஒயர் கேஸ் இந்த இடத்துல ஐஸ் ரேப்டு இன் ஒயர் கேஸ்னு ஐஸ் க்யூப் இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் அந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இங்கே வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணால் அது ஐஸ் கோல்டு வாட்டர். ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டீம் இதெல்லாம் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணணும். அது கீழே பாயிண்ட்ஸ் இங்கே 4 லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா an ice cube is wrapped into a wire mesh and is put at the bottom of the glass test tube. The test tube is then heated near the top of the water. It will be noticed that though the water at the top start boiling, the ice at the bottom
does not melt. This clearly shows that water is poor conductor of heat. ஓகேவா, இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா, இந்த படம் ட்ரா பண்ணணும். இங்கே இருக்க பாருங்கள், கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் படத்தை, பார்த்துக்கோங்க பிக்சரை. ஐஸ் ரேப்டு த ஒயர் கேஸு, இதில் கேஸ் பன்சன் பர்னர், ஐஸ் கோல்டு வாட்டர், நெக்ஸ்ட் இங்கே ஸ்டீம், இங்கே அயன் ஸ்டாண்ட். ஓகேவா, கீழே பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.